ایران امریکہ دیرپا جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، جس میں علاقائی صورتحال اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ سندھ کابینہ کی میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج نامزد کرنے کی درخواست۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی مخالفت کر دی۔ کہا، جوڈیشل کمیشن سے متعلق کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی۔ میر رضا کے والد کے مطابق ہم JIT کی طرف جائیں گے، آج سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ ہمارے بچے کا بہیمانہ قتل ہوا، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ میر رضا علی کی ہمشیرہ کا کہنا ہے کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں، ہم شروع سے تحقیقات سے مطمئن نہیں اور نہ ہی پولیس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ کس بنیاد پر یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے؟ وکیل جبران ناصر نے کہا، پولیس آج مجسٹریٹ کے سامنے تفتیشی رپورٹ پیش کرے گی۔ رپورٹ پیش کرنے سے قبل حکومت سے عدالتی کمیشن کیوں تشکیل کیا؟ انکوائری کی TORs کو بھی تاحال عام نہیں کیا گیا۔ پولیس افسران کے مجرمانہ رویے کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ میر رضا کا خاندان عدالتی کمیشن کی مخالفت کرے گا۔ راولپنڈی حنا جاوید قتل کیس میں گرفتار 2 ملزمان مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش۔ ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان میں مقتولہ کا شوہر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان شامل۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والی رسی اور تار بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے بھی لیے جائیں گے۔ مرکزی ملزم فیصل اصغر نے ملازم کو قتل کی واردات میں شامل ہونے کے لیے پیسے دیے تھے۔ حنا جاوید کے اہل خانہ کا واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حنا جاوید کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ کزن کے مطابق حنا جاوید کو انتہائی بے رحمی اور تشدد سے قتل کیا گیا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، جسم پر تشدد کے بے شمار نشانات تھے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ مخصوص نشستوں پر امیدواروں کی دستبرداری کا مرحلہ مکمل۔ شاہین کوثر ڈار نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات 25 اگست کو ہوگا۔ 17ویں قائد ایوان کی نامزدگی کے بعد 27 اگست کو تقریب خلق برداری ہوگی۔ شاہ غلام قادر یا طارق فاروق؟ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون؟ صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت ذاتی عمرہ میں اہم اجلاس۔ بانی PTI کی ہسپتال منتقلی کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر بھی گفتگو کی گئی۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا، پاکستان مزید کسی سیاسی و آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میاں نواز شریف کا صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے امور پر مشاورت۔ اسپیکر اور اہم وزارتوں کے لیے ممکنہ امیدواروں کے ناموں پر تبادلہ خیال۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ 27 سپتمبر لانگ مارچ آزادی کی جدوجہد کا تسلسل ہے، کارکن بھرپور تیاری کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بونیر میں کارکنوں سے خطاب۔ کہا، بانی کی آزادی کے لیے 27 سپتمبر کی لانگ مارچ کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں۔ موجودہ نظام عوام کو ان کے بنیادی حقوق دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس نظام میں بنیادی تبدیلی ضروری ہے۔ بونیر کے عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ آئین پر عمل درآمد نہ ہونا حکمرانوں کی غفلت۔ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ موقف اختیار کرے تاکہ خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں ورکر کنونشن سے خطاب۔ کہا، ہم چیزوں پر اصولی اختلافات کر رہے ہیں، کسی کو گالی تو نہیں دے رہے۔ علماء کی جدوجہد سے آئین طے ہوا۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقات میں پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ نکات پر اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ دشمن کے مقابلے میں دفاعی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو قوت عوام کے اختیار میں ہے، وہ اسے حاصل کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سعودی سفیر کی الوداعی ملاقات۔ عوامی محبت و تعاون پر اظہار تشکر۔ صدر مملکت نے سعودی سفیر کی جانب سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے جانے والی کوششوں کی سراہا۔ کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنی آزمودہ دوستی اور شراکت داری کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। दौरे के दौरान इसहाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड और कॉमनवेल्थ हुक्काम समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन सेनेट से कतर के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। यूसुफ रज़ा गिलानी की कतई सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, तिजारत, सरमायाकारी, समाजी तावन बढ़ाना ज़रूरी है। मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद, इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मक्का मुआहिदा अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे, तावन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। कतरी वफ़द से पुरतपाक मेज़बानी पर चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया। कतरी वफ़द की पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी का इजहार। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का शाह गुलाम कादर की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। आज़ाद कश्मीर में आईनी और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के अज़म। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नज़रिए पर कारबंद रहने का आदा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में रुके हुए तामीर और तरक्की के अमल को दोबारा बहाल करने का फैसला। माजी में इत्तेहादियों का जमात इस्लामी को फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरिका से खिताब। कहा, हुकूमत घुटने टेक कर हमारे पास आएगी। लाहौर अब निकलना शुरू हो गया है। ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान को जमात इस्लामी जैसी पार्टी की ज़रूरत है। इन धरनों को बंद करने की कोशिश की तो हम पूरे लाहौर को बंद कर देंगे। निज़ाम में तब्दीली के लिए अपने बलबूते पर सियासी फोरम से आवाम का मुकदमा लड़ेंगे। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में यौमिया इजाफा। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सब्जी से फल तक हर चीज़ पहुँच से बाहर। 2 हफ्तों में सब्जियों और फलों की कीमतों में 100 से 150 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ। फलों की पेटियां भी 1000 से 2000 रुपये तक महंगी। दुकानदार भी परेशान। कद्दू 150 से बढ़कर 200 रुपये, गोभी 150 से बढ़कर 220 रुपये किलो, बंद गोभी 150 से बढ़कर 250 रुपये फ़ी किलो और मेथी 300 से बढ़कर 400 रुपये किलो होगी। शिमला मिर्च 300 से बढ़कर 350, प्याज 120 से बढ़कर 200 रुपये किलो और टमाटर की कीमत 200 से बढ़कर 250 रुपये किलो तक जा पहुंची। फलों की कीमतों में भी आवाम की पहुंच से बाहर। आड़ू का 6 किलो का कार्टन 950 रुपये, सेब की पेटी 2000 से बढ़कर 3000 रुपये, आम की पेटी 3000 से बढ़कर 5000, अंगूर की पेटी 4000। चीनी की दरामद से मुतालिक पॉलिसी वफाकी हुकूमत के अपने ही गले पड़ने लगी। महंगी मंगवाई गई चीनी सस्ती बरामद करने की इजाज़त। कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान। हमेयाजा आवाम को भुगतना पड़ गया। गुज़श्ता साल हुकूमत ने कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 3 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाई। चीनी दरामद करने के लिए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ की छूट भी दी। टैक्सेस की छूट के बावजूद बरामदी चीनी मकामी मार्केट से भी महंगी पड़ी। हुकूमत ने शुगर मिल्स के पोर्टल बंद करके बरामदी चीनी बेचने की कोशिश की। तमाम तर कोशिशों के बावजूद गैर मेयारी और महंगी चीनी मार्केट में फ़रोख्त ना हो सकी। शुगर मिल एसोसिएशन हुकूमत से सरप्लस चीनी बरामद की इजाज़त देने पर इसरार कर रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर 6,33,000 टन सरप्लस चीनी बरामद की इजाज़त। मौजे ख़त्म, पढ़ाई शुरू। 3 माह की तवील छुट्टियों के बाद पंजाब में आज से स्कूल दोबारा खुलेंगे। खेल कूद और सैर सपाटों की जगह तलबा के अब बस्ते, किताबें और होम वर्क संभालने का वक्त आ गया। छुट्टियों की आज़ादी ख़त्म होने के बाद नन्हे तलबा कल से एक बार फिर पढ़ाई की दुनिया में वापस लौटेंगे। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। जश्न मिलादुन नबी की तैयारियां रूज पर। गली मोहल्ले और बाजार सज गए। फ़िज़ा दुरूदो सलाम से मुअत्तर रहे, लेकिन किरदार एतबार देता है। ईरान को वेनेज़ुएला बनाने की कोशिश नाकाम होगी। मज़ाहमत, इस्तेकामत और इत्तेहाद की ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान का टीवी पर खिताब। कहा, ट्रंप आसानी से कहते हैं वो तबाहकुन और सख्त पाबंदियाँ आयद करेंगे। हम इस गैर मसावी जंग के बावजूद आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ईरान मुकम्मल जंग में है। हम एक मुकम्मल पैमाने की मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग लड़ रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ट्रंप की धमकी पुरानी फिल्म, हम कई बार देख चुके हैं। ट्रंप की मुआशी जंग वही पुरानी अमरीकी गुंडागर्दी है। हम अमरीकी धमकियों का मुकाबला करना जानते हैं। पाबंदियों से खौफज़दा नहीं। अमरीका की तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। ईरान की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है, अमरीका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। तेल का एक कतरा भी खलीज फारिस या अपना हरमत से नहीं गुजरने देंगे। तेल दरामद के लिए इस्तेमाल दीगर रास्तों को भी निशाना बनाएंगे। दुनिया समझ गई है ट्रंप अहमक शख्स है। आज का ईरान वो ईरान नहीं जो जंग से पहले था। ईरान जंग के लिए तैयार है। तर्जुमान
ایرانی فوج بریگیڈیئر جنرل محمد اکریمینہ نے کہا ہے جنگ سے خطے میں نئی جغرافیائی سیاسی بیداری پیدا ہوئی، آبنا ہرمز کی اسٹریٹجک اہمیت اور اس پر اثر و رسوخ مزید واضح ہو گیا۔